안녕하세요. 정성원입니다. 설득컴 세미나. 이 비디오는 바로 전에 제가 쿠슈맨과 그의 제자들에 관한 그 논문이 하나 있는데, 지금 화면에 보이는 논문에 그 전반부를 설명을 드렸고, 이것은 이어서 계속 제가 설명을 드리도록 하겠습니다. 그래서 처음에 다운 쿠슈맨에 대해서 제가 설명을 잠깐 했고, 그 다음에 아, 조 카펠라가 쓴 일화를 이야기를 했었죠. 자, 그다음 두 번째 이야기를 읽어보도록 하겠습니다. 마샬 스카프. 마샬 스카프는 원래 그 유니버시티 오브 미시간 스테이트 유니버시티인가 아니 그 옆에 학교인지 거기 하여 거기서 원래는 그 자연과학을 전공하고 있었는데 그 아, 그 쿠슈맨을 디베이트 팀에서 코치로 만났다가 나중에 이제 그 커뮤니케이션을 공부하게 되고 나중에 그 스몰 그룹 커뮤니케이션이나 오거니제이셔널 커뮤니케이션의 그쪽에 굉장히 큰 업적을 쌓고 새로운 이론도 만들고 어바나 샴페인 유니버시티 일리노이 거기서 티칭하고 있는 걸로 알고 있습니다. 자, 그분이 쓴 일화도 재밌는데 그걸 한번 읽어볼게요. I am in the field of speech communication because of Dan Cushman. I major in natural science. 원래 자연과학을 전공하고 있었고 디베이트 코치였는데 I intended to pursue a research career and was pretty satisfied. 자기는 이제 자연과학자가 될 그럴 계획이 있었는데 근데 이제 쿠시맨이 그 토론대회 데리고 다니면서 그게 이제 필라소피에 대해서 이야기를 하고 사이언스에 대해서 이야기하고 에틱스, 윤리학, 레토릭, 수사학 우리가 수사학도 잠깐 공부를 할 건데 여기서 뭐 이런 이제 컨버세이션을 하면서 I perceived a depth of moral and scientific issues I have never known in natural science. 그리고는 이제 어떻게 보면 쿠시맨이 이제 그 그러니까 스카풀이 그 우리가 대부분 스카풀이라고 불렀는데 스캇이 그 언더그레이드 학생일 때 he invited me to his graduate classes in which graduate 대학원생들이랑 언더그레이드 학부학생들이 talk equally 서로 평등하게 their minds on ideas not on who was better than whom or on status or age. 우리 간단하게 말해서 선생이건 학생이건 대학원생이건 간에 다 계급장은 다 떼고 잘났다 계급장 떼고 권위를 다 버리고 자유롭게 토론한 거죠. It was a true academy. academy. 그래서 야 이게 이제 자기는 야 이게 진정한 어떤 그 학문의 세계구나. Like the one in Athens. 아테네죠. 아테네에서 있었을 법한 그런 진정한 학문의 세계구나라는 걸 이 사람이 느낀 거죠. I have never experienced it like before or since. 자, this drew me to the field. I was wavering. 근데 내가 이제 계속 이 분야를 계속 공부를 할지는 내가 주저하고 있었는데 until one day Cush and Bob McPhee 쿠시맨이랑 이제 스캇의 친구인 맥피가 이제 drove up to my dormitory 기숙사로 온 거예요. 근데 그랬더니 Pooh, he said 이제 쿠시맨이 이제 스캇을 부르더니 You are going to Wisconsin to major in rhetoric. 야 너는 위스콘신 대학에 가서 수사학을 공부를 해야 돼가 아니라 야 너는 위스콘신에 가서 수사학을 공부하게 될 거야. 뭐야? In response to my rather stunned silence, 이 사람이 도대체 뭔 말을 하는 것이 뭐야? 이렇게 하는데 이제 쿠시맨이 뭐냐면은 Hey, you need some time to think about it. Take a few minutes. 야 생각할 시간이 좀 필요해? 야 잠시 조금만 생각해봐. So careful planner that I was, I sat in his car and thought it for about 20 minutes. 한 20분 동안 생각하고 난 다음에 내가 뭐라 했냐면 Yes, I would. 예,
거기 가서 공부를 하도록 하겠습니다. 아, 그러게 이제 그래서 인생이 여기서 극적으로 바뀐 거죠. 근데 정말 별 말도 안 했는데. 자, so I changed majors and schools in 1 hour. Have never regretted since. 이 사람이 그러니까 이 쿠시맨이 얼마나 노골적이고 그리고 얼마나 파워풀한 그 이런 퍼수에이드 설득하는 사람이었는지 우리가 알 수 있는 일화인데. 근데 이제 although my parents were convinced I was on drugs. 근데 이제 그 스캇 풀의 부모님은 야 너 그때 약했지? 뭐 이렇게 생각한 거예요. 근데 진짜로. 그래서 이제 그런 엄청나게 영향을 끼친 사람이었어요. 근데 이런 엄청난 영향이 있었던 거는 그 전에 이미 그런 그 어떤 credibility와 어떤 그 trust 뭐 이런 게 이제 이미 있었겠죠. 근데 하여간 얼마나 강력한 건지 알 수 있고, Kush had a similar impact on other students. 다른 학생들한테도 그렇게 영향을 미쳤고, he cared deeply about ideas and his enthusiasm was infectious. 그의 그 학문에 대한 호기심은 전형력이 강했어. He was willing to make commitment to us. This bred the kind of trust reflected in my decision to change career. 자기가 이렇게 change를 하게 된 거는 이미 그 사람한테 깊은 신뢰감이 서로 간에 쌓였기 때문이다. To those on the outside, Kush may have seemed a Pied Piper, 피리 부는 소년, leading me into a new field. But my decision was based not on admiration of him, but on attraction to the issues, ideas. He always put first. 사람에 대해뿐만 아니라 그런 아이디어가 너무 재미있는 아이디어가 많다. 커뮤니케이션 필드에. Attraction to a person would never wane fast. Would have waned fast. 빨리 없어질 수 있지만 attraction to ideas, which developed in me has lasted throughout my career. Kush always kept us thinking. 이게 이제 가장 중요한 거죠. 가장 중요한 그 어떤 선생님의 어떤 특질이고, every day he would come in with a new idea or something he had read. He was a voracious reader. 광범위하게 읽는 사람이었고, always open to new ideas and theories, and he conveyed them to all of us. He didn't just teach in a classroom. Every discussion with him was an intense exploration of knowledge, its uses and potentials. 그래서 하긴 뭐 매번 토론할 때마다 그렇게 이제 인텐시브하게 토론하고, for Kush, there was no 9 to 5 work days. He was always open to discussion, always interested in new theories and explanations. Intellectual work pervades in his life. 그 사람은 하여간 그 주중 주말 할 게 없이 그런 어떤 새로운 생각들에 대해서, 그 사람도 완전히 커미트먼트, 완전히 그 헌신적인 사람인데, and ideas lived for him. 뭐 이런 거였어. 그래서 사실 여기에 이 대화는 이런 면에 재밌고, 이것뿐만 아니라 이제 여러 사람이 쓴 그 대화들이 다 재밌어요. 근데 다 재밌어요. 그래서 사실은 이제 우리 이제 이쪽에 우리 그 인터퍼스널 커뮤니케이션이나 퍼수에이전 스터디나 이쪽으로 해서 가장 이제 특이한 현상 중에 하나는, 이 당시에 미시간 스테이트 유니버시티의 디파트 커뮤니케이션 공부했던 사람 중에서는 굉장히 훌륭한 학자들이 나왔는데 다 같은 시기에 공부한 친구들이었어요. 근데 여기 없지만 프랭크 보스터, 짐 딜러드, 뭐 그 외에도 뭐 시볼드는 쿠시맨 제자였는데, 하여간 할 것 없이 많은 사람들이 이때 이렇게 나온 거죠. 근데 그렇게 한꺼번에 이렇게 많은 사람이 나왔다는 거는 개개인이 훌륭한 점도 우연히 모였지만, 그뿐만 아니라 그때 훌륭한 선생님들이 있었고, 그리고 그런 훌륭한 그런 컬처가 있었던 거죠. 근데 컬처, 학문하는 자세와 태도와 그런 문화가, 우리 대학원들에도, 우리 한국에 있는 대학원에도 그런 어떤 과에 뭐 그런 문화가 있는 게 중요하고, 그렇게 이제
하는 게 중요하죠. 근데 그런 문화를 만든 거는 이제 대표적인 건 선생님인데, 사실은 이때에 미시간 스테이트에 있었던 선생님으로 빼놓을 수 없는 분이 여러 명이 있어요. 근데 G.R. 밀러라고 또 굉장히 훌륭하신 분이 계셨어요. 그 과를 여신 분이고, 벌소연 스타디에 대가고, 근데 G.R. 밀러도 훌륭한 제자들을 많이 키웠고, 그 다음에 사실 우리가 빼놓을 수 없는 사람이 잭 헌터라는 분이 계셨어요. 그 과에. 그 원래는 사이컬러지에 있다가 나중에 이제 미시간 스테이트 왔는데, 미시간 스테이트 공부하신 분들은 다 기억하겠지만 2002년도에 이제 돌아가셨고, 근데 이분도 사실은 그 학생들이랑 대화하고 가르치는데 완전히 커미트한 점에서는 그 쿠시맨이랑 사실은 이제 공통점이 있었고, 근데 서로 달랐던 점은 쿠시맨 키가 2m쯤 되고 헐쭉이었고, 이분은 300kg이 넘는 엄청나게, 아니야지 300파운드가 넘는 이제 엄청나게 뚱뚱하신 분이었어요. 근데 이제 하루 종일 앉아서 이제 공부를 하신 분이고, 이분은 이제 완전히 하는데 이분도 이분의 삶도 정말 우리가 이제 기억할 만한데, 제가 잠깐만 이야기하도록 하겠습니다. 이분이 그 ICA에서 2003년도인가 2002년도에 그 샌디에고에서 ICA 컨퍼런스 열렸을 때 메모리얼 세션이 열렸어요. 여러분 ICA 학회 가면은 꼭 이제 이런 메모리얼 세션에 가보세요. 근데 그러면 이제 그때 배웠던 제자들이라든지 이런 사람들이 와서 이분에 대한 즐거운 이야기들을 이제 같이 공유하면서 이렇게 하는데 굉장히 감동적이게 배울 게 많습니다. 그래서 저도 갔던 기억이 있는데, 그때도 갔더니 그 조 카펠라가 와서 이런 일화를 이야기하는 거예요. 제 컨터는 너무나 이제 그 훌륭한 선생님인데 나를 너무나 힘들게 했다. 그러나 많이 배웠지만, 한 번은 제가 그 박사 논문을 다 썼는데, 그래갖고 제 컨터가 나의 그 커미티 멤버였는데, 이미 논문이 다 통과가 되고 조 카펠러는 유니버시티 위스콘신에 이제 조교수가 돼서 이제 떠나기 직전인데, 논문을 이제 마무리해서 제출해야 되는 거예요. 근데 하루는 이제 잭 헌터가 조 카펠한테 전화를 했다는 거예요. 근데 잭, 아니지 조, 근데 I found a problem in your dissertation. 논문에 문제가 있다는 거예요. 이미 논문은 다 통과했고 이제 내기만 하면 끝인데, 그래서 선생님, 저는 이미 논문 다 끝냈고 이제 제출을 해야 되고, 저는 이제 그 위스콘신에 가서 이제 준비를 해야 되는데, 그랬더니 잭 헌트가 한 말이, 야, 너무 걱정하지 마. 괜찮아, 괜찮아. I found I found the problem in the middle of your dissertation. 야, 그게 문제가 어디에 있냐면은 가운데쯤에 있거든. 그러니까 전반부는 너 고칠 필요 없어. 야, 후반부만 고치면 되니까 너 고칠 수 있어. 그런 얘기를 했다는 얘기를 들었습니다. 그래서 그걸 너무 저도 재밌게 기억하고 있는데, 짧게 이야기하면 요거는 이제 그 어메리칸 사이콜로지스트라는 저널에 보면 이제 그 유명한 학자들이 돌아가면 그분들의 삶을 요약하는 그런 면이 있는데, 굉장히 사실은 이것도 읽을 만한 그런 논문인데, 여기 이제 프랭크 슈미트라고 잭 헌트랑 이제 수십 년 동안 같이 작업을 해서 메타 어널리시스 통계 쪽으로 논문을 내고 아주 유명하신 분인데, 이분이 이제 이 잭 헌트에 대한 이런 추론문을 쓴 거예요. 근데 여기 이제 잭 헌터의 그 라이프에 대해서도 나와 있는데, 자, 그 재밌는 건 이분이 여기 이제 그 서커스단에서 태어나서 고아원에 맡겨져요. 그래서 이제 고아원에서 자랐는데, 근데 이제 엄마는 이제 정신적으로 약간 문제가 있는 사람이었고, 그래서 이분이 이제 그렇게 해서 정말 공부를 할래야 할 수가 없는 사람이었는데, 머리가 너무너무 좋아서 하여간 뉴멕시코에 대해서 이제 공부를 하고 이렇게 했던 거예요. 근데 이제 재미있는 일화는 여러 가지 다 이제 이야기를 할 수 없고, 재미있는 일화는 뭐냐면은 맨 끝에 나오는 건데 이거예요. 근데 The Michigan State Psychology Department initially voted to deny Jack tenure because he had published too few articles his first 5 years. 자, 이분이 논문을 첫 5년 동안에 별로 안 쓴 거예요. 근데 그때 이제 5년 6년 지나면 테뉴어 심사하는 걸 받아서, 거기는 디시전 두 가지, 학교를 그만두거나 아니면 종신을 받아서 자기 죽을 때까지 원하는 때까지 가르칠 수 있는 거예요. 근데 그게 종신 심사인데, 테뉴어 심사인데 잭이 논문을 쓴 게 업적이 없었기 때문에 거기서 쫓겨나게 된 거예요. 근데
왜냐면은 he had spent almost all his time coaching, mentoring, developing and befriending students. 근데 그 잭은 그 모든 시간을 학생들을 가르치고 뭐 이런데 이제 학생들이 하는데 시간을 쓴 거예요. 근데 학생을 지도하는데 the graduate students in the department were incensed by the decision. 근데 이제 가장 거기에 대해서 화를 냈던 사람들이 그 대학원 학생들이었던 거예요. 근데 그래서 대학원 학생들이 뭐 했냐? They protested it vehemently. 학생들이 격렬하게 그래서 반대 시위를 한 거예요. 근데 그리고 결과는 got it reversed. 디파트먼트가 그 결정을 뒤집어서 잭한테 테뉴어를 준 거예요. 근데 the students he had so generously served saved his job. 학생들이 그 잭의 그 잡을 세이브한 거죠. This story reveals a lot about Jack. He was always willing to spend any amount of time up into the wee hours of the morning. 학생들이랑 그렇게 시간을 벌고 게 helping others with their research, coaching, teaching, and developing them. Many people, and I am one of them, say they learned more than Jack Hunter than anyone else in their lives. 가장 많이 배운 거예요, 근데. 그래서 he had almost no ego. 이 사람이 이고가 없고 자기 이익이라든지 돈이라든지 이걸 계산할지도 몰랐던 사람이 근데 이제 문제가 많았죠. cared little for recognition or credit. 이 사람이 어떤 뭐 인정을 받으려고 한 거나 무슨 자기 업적을 쌓으려고 한 것도 아니고 he often told me he didn't care who got credit for a good idea. 자기 아이디어 만들었더라도 이게 자기 어디 누구한테 업적으로 가는지는 don't care so long as it got out to the field and was accepted. 아이디어가 나오기만 하면 사회에 나오기만 하면 I was okay. He was patient and gentle, devoid of bitterness, 경쟁, envy, 질투 뭐 이런 것도 이제 그런 것도 없이 뭐 그렇게 한 평생을 정말 학문을 하면서 하다가 그리고 그 참 위대한 책, The Mathematical Model of Error to Change 뭐 그런 책을 쓰시고 돌아가셨죠. The greatest privilege I had ever to have him as a friend and collaborator for 30 years. He will be slowly missed by all who knew him. 자, 이게 이제 그 잭 헌터의 이었고 저도 여기에 있는 그 이 잭 헌터와 쿠시맨의 글을 읽을 때마다 생각나는 사람이 있는데 그건 제 지도 교수님인 에드워드 핑크 선생님인데 똑같아. 뭐 이야기만 하면은 복도에서가 뭐건 한 시간씩 이야기를 하고 이야기를 하다가 궁금한 게 있으면 야, 같이 찾아보자. 책을 뒤지고 갑자기 도서관을 데리고 가고 그리고 야 컴퓨터 사이언스의 케이오스 티오리의 대가 야 그분한테 가서 물어보자라고 바로 그분한테 가서 묻기도 하고 그 다음에 논문을 찾으면 가서 읽어보라고 하고 그러면 바로 그 자리에서 하고 지금도 오늘 아침에도 이메일 하나 받았는데 재밌는 그 아티클이나 신문 기사 쓰려면 항상 이메일로 보내주고 그러신 분이었고 이분도 이 당시에 쿠시맨이랑 잭 헌터랑 그 같이 이 미시간 스테이트에서 학생들을 가르쳤죠. 그래서 한치도 물러섬이 없이 싸우는 그런 분이었는데 세 분도 무지하게 디베이트를 했던 걸 알고 있고 그래서 학생들 많이 괴롭혔지만 정말 훌륭한 선생님으로 기억하고 있습니다. 그래서 그 공부하기 전에 이 논문을 읽으면은 참 좋을 것 같아요. 그래서 공부를 대학원을 다니면서 모쪼록 더 즐겁고 재밌게 여러분들이 공부를 하게 되기를 바랍니다. 안녕. 다음 시간엔 본격적으로 이제 설득컴으로 가서 일단 아리스토텔레스의 레토릭, 수사학이라는 책을 영어 원서로 핵심적인 부분을 읽으면서 설득 커뮤니케이션에 대한 기본 아이디어를 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 안녕.